बहुत कोशिशां कीतियां जा रही हैं कि किसानों को मनवा लिता जाए, लेकिन की चक्कर है, कित्थे रेड़का कित्थे पिया? रेड़का तो एक तक ही हो गया जी कि 31 जथेबंदियां एकदम इकट्ठी ते नाल जिहड़ी है राजनीतिक जिहड़ी है वो सपोर्ट जिहड़ी है गलत जिहड़ी है अफवाहां झूठी अफवाहां स्टेजां ते अफवाहां किस तरह की कि जमीन हड़प लेनियां जाणगियां, तुसीं मजदूर बन जाओगे, तुहाडे खेत नहीं रहने, जिहड़ी कि इस बिल दे विच किसी तरह की वो गल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को खुशहाल करने वास्ते और किसानों की आमदन जिहड़ी है वधे और आमदन दुगनी करने का वादा किया सी, उस दे तहत अच्छे वास्ते सोच और समझ के इहनूं बनाया बिल नूं बनाया। केंद्र सरकार वालों लिआंदे गए 3 खेती बिलों को लैके लगातार जिहड़ा जोर आजमाइश का दौर है वो चल रहा है। एक पासे किसान हैगे जिहड़े कि इन्हां बिलों की जिहड़ी निखेधी कर रहे, तो दूजे पासे होर रासी पार्टी है। इसनूं देखते हुए भाजपा पंजाब वालों एक 8 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी जिहड़ी कि किसानों की गल सुन के केंद्र तक पहुँचाएंगे। उसके चेयरमैन बनाए गए साबका मंत्री सुरजीत कुमार जानी, वो साडे नाल हैगे इस वेले मौजूद ने। सर सब तो पहले स्वागत है। सत श्री अकाल। जानी जी, बहुत कोशिशां कीतियां जा रही हैं कि किसानों को मनवा लिता जाए, लेकिन की चक्कर है, कित्थे रेड़का कित्थे पिया? रेड़का तो एक तक ही हो गया जी कि 31 जथेबंदियां एकदम इकट्ठी ते नाल जिहड़ी है राजनीतिक जिहड़ी है वो सपोर्ट जिहड़ी है गलत जिहड़ी है अफवाहां झूठी अफवाहां स्टेजां ते अफवाहां किस तरह की कि जमीन हड़प लेनियां जाणगियां, तुसीं मजदूर बन जाओगे, तुहाडे खेत नहीं रहने, जिहड़ी कि इस बिल दे विच किसी तरह की वो गल नहीं हैगी। ये बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को खुशहाल करने वास्ते और किसानों की आमदन जिहड़ी है वधे और आमदन दुगनी करने का वादा किया सी, उस दे तहत अच्छे वास्ते सोच और समझ के इहनूं बनाया बिल नूं बनाया। उन्होंने ये किसी तरह की कोई कसर छड्डी नहीं है। आ गया थल्ले बिल कानून बन के आ गया, आके अगर फील्ड दे विच किसानों नूं या किसान हितैषी लोगों नूं या जथेबंदियां नूं इहदे विच किथे कोई कमी लगती है, मैं नहीं कहता कि भी ये भी कमी नहीं होनी है, लोग बगैर मतलब कोई गल नहीं, ऐसी गल नहीं होती। ठीक है कितने लगती है तो ये वास्ते नहीं है, कोई भी पार्टी होए तो हमेशा चाहती है कि साडा ग्राफ बढ़े, साडा वोट और सपोर्ट साडी बढ़े, साडी जिंदाबाद होवे और लोग खुश होणगे तां ही सरकारां बनदियां, लोकां बगैर सरकार नहीं बनती। तो इस करके असी अच्छे नूं कीता है। अगर ये कोई गल है शोर शराबा या इसका विरोध है तो इस करके जी तुसीं कि 8 मैंबरी कमेटी और मैनूं इस चीज़ की जिम्मेवारी दी है, मैं गल लगातार पिछे भी करता रहा। गल जो इन्होंने करदियां इन्होंने गल कही भी असी राजनीतिक पार्टियां नाल नहीं बहना, असी इन्होंने रिक्वेस्ट की सी भी चलो राजनीतिक पार्टियां नाल नहीं बहना, असी भारतीय जनता पार्टी की तरफ हाँ, असी तुसीं साडे नाल बह के आपां कच्चा खरड़ा तैयार कर लीए और ये कमी पेशी जी कढ़ के आपां सेंटर दे विच टाइम लेके उन्होंने दे दिंदे आ। कोई एक मीटिंग दे विच हल नहीं होना कि मीटिंग लै देनी वो आप सारा जाके बैठ जाइए और उत्थे चर्चा शुरू करिए तो हल नहीं होना। कच्चा खरड़ा तैयार होएगा, फिर आप कच्चे खरड़े च उस मतलब खेतीबाड़ी मंत्री उस महकमे में असीं देंगे, वो ये कोग करनगे, क्योंकि एक महकमा कोई जिहड़ा खेतीबाड़ी मंत्री है उन्होंने एक शाखा नहीं है, कई शाखा होंगी, कई ब्रांचा होंगे, ये अलग अलग चीज़ होती है। वो सारे उस ब्रांचा के लोगों को देख के और जी यस होने वाली उन्होंने टिक मार करते भी यस हो सकती है, ये नहीं हो सकती, और जी नहीं हो सकती कह तो अपन पूछ ला भी क्यों नहीं हो सकती। अगर वो नहीं हो सकती है तो देश का या किसी का नुकसान है तो अपन भी समझना चाहिए, और खाली वैसे ही छड्डे अगर किसी का कोई लॉस नहीं और किसान का फायदा है तो जरूर पैनी चाहिए और पाणगे। ये गल करके असीं कीती सीगी, पर इन्होंने जो कहा कि असीं भी सीधी गल करना चाहते हैं तो असीं कहा भी तुसीं सीधी गल का राबता करो, इस तरह की गल है करन नूं तैयार ने। तो सीधी प्रोटोकॉल है, कोई लैटर पैड मंत्री के लैटर पैड पर कभी चिट्ठी नहीं आती, सैकटरी भेजते हैं, सैकटरी ने भेजता कि गल करो रहा है, तो इन्होंने कहा भी सैकटरी की चिट्ठी आई है असीं नहीं जाते। चलो मनी गल सच बचन जो भी है सानू मनना है, उन्होंने असीं रिस्पैक्ट है, साढ़े आदत है। हुण दोबारा जो गल की है कहते मंत्री साहब की चिट्ठी साढ़े को, मंत्री साहब मीटिंग लैन, तो मैं अज फिर गल करके कहा भी तुसीं कच्चा खरड़ा तैयार कर लो, ताकि एक बार एक मीटिंग के नाल गल अपनी नहीं बननी, हो सकता 3 मीटिंगां तुहानूं करनी पै जे गल बन जानी है, क्योंकि नीयत जिथे साफ होवे ना जी तो उत्थे नीति अच्छी बन जाती है, नीयत ही माड़ी होवे तो उत्थे नीति बननी कदी हुंदी है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी टीम की नीयत साफ है, किसान का भला चाहते हैं, तुसीं कर लो और खरड़ा तैयार कर लो, असी टाइम में गल होगी मेरी और 2-3 दिनों से असी चिट्ठी इन्हों पुगा देनी है। अज मैं कहूँगा शायद 2 दिन चिट्ठी आ जाए, फिर आप खरड़ा तैयार कर लें, उत्थे जाके देन
ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ meeting? ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਗੈਰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਯਾਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਜ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਛੱਤਰ ਬੇਜ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭੱਟਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟਾਂ ਠੱਗੀਆਂ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2,500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਿਹੜਾ, ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨਾਲ 51,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਧਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी है, या जो मैं भी किसान और बीजेपी 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ ਪਾ ਰਹੀ? ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਪਊ ਪਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਗੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗੀ ਲੋਕ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ? ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 31 ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ 31 ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਏ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 31 ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ? ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਾਪਸ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੜ ਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਤਰ ਜੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਹਿਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ MSP ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ MSP ਦਾ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਚੌਥਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲਿਖੇ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਘਟਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਊਗਾ ਮਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਬਣੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, 4 ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, 8 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ MSP ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਰੋਲ ਆਪਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ। ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ? ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਠਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ NDA ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ NDA ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਏ। ਭਾਵੇਂ 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਦੁਆ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਸੁਣ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਜਮਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਅਜਮਾ ਲੈਣਗੇ, BJP ਦੇ ਵੀ ਅਜਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ 2022 'ਚ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਝੰਡੇ ਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇਗੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਯੂਰੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਕਰਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਠੀ ਭਰ ਖਾਂਦੇ, ਨਮਕ ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੈਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਆ ਕੇ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 24% ਵਿਆਜ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, 24% ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਰਡ, ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਨਿੰਮੂ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ BJP ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ 6000 ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ BJP। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਾਨੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਰਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ? ਕਿਸਾਨ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨया ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਟਰੈਕ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਤੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਏ ਸੀ, 70 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 4 ਲਾਈਨ, ਹੁਣ 6 ਲਾਈਨ। ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
मोदी साहब ने अच्छे वास्ते की है, भले वास्ते की है, सोच और विचार के की है। और फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅੜੀਅਲ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬੈਠੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਓ, ਆਓ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭਿਜਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਆਪਦਾ ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਕੀ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2 MPਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇਮਾਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ ਕਢਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।